जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। एपिसोड 83 प्रथम राजन्य मंडली अध्याय 1। राजा दाविद पूर्ण वयस्क होई वयोवृद्ध हेले। से माने तांकु अनेक कंबल द्वारा आवृत कले सुधा से निज शरीर को उष्म रखी पारिले नाही। सुतरां परिचारक माने तांकु कहिले, राजा आम मुनिबंक उद्देश्य रे जणे युवती को संधान करिबा पाई आमको अनुमति दियंतु। से राजांको सेवा करिबो व तुम शरीर को उष्म रखिबा पाई तुम आलिंघन रे शयन करिबो। एहा परे से माने इस्राएल समग्र देश तमाम जणे सुंदरी युवतीर संधान कले व सुनामीय आबिसाग को पाइले। से माने तांकु राजांक निकट को नहीं आसिले। युवतीटी अतीव सुंदरी थिला। से राजांक धात्री होई तांकर सेवा कला, किंतु राजा ता सह सहवास कले नाही। सेही दिन मानंकरे हगिथार पुत्र आदनिजा एहीपरि गारिमा पूर्ण कथा कहूथिला, मु राजा हेबी। से केतेक थर रथ निर्माण करी अश्व रही व निज सम्मुखरे पथ कड़ाइबा उद्देश्य 50 जन लोकंकु मनोनीत कला। तुमे बा काहीकि ए समस्त करिअछ? एहीपरि पचारि पिता ताकु केबे हे विरक्ति देई नथिले। से अबसलोम जन्म परे जात वो जने सुंदर व्यक्ति थिला। से सेरुइयार पुत्र जोआब वो जाजक आबियाथार संगरे आलोचना कला। से माने ता प्रति समर्थन जणाइले, किंतु जाजक सादक जेहइयादर पुत्र बेनाइजा प्रवक्ता नाथान सिमेये वो दाविदंक शक्तिशाली युद्ध प्रवीण व्यक्तिगण आदनिजार पक्षरे समर्थन जणाई नथिले। एकदा आदनिजा जेबे एन रेगल समीपवर्ती सर्पशैल पाखरे मेष बलद तथा रुष्टपृष्ठ पशुगुड़ी को नैवेद्य रूपे उत्सर्ग कला, तेबे से राजपुत्र गण निज भ्राता मानंकु व जुदा गोष्ठी समस्त राजसेवक मानंकु आमंत्रण जणाइला। किंतु प्रवक्ता नाथान बेनाइजा राजांक शक्तिशाली युद्ध प्रवीण व्यक्तिगण किंबा निज भ्राता सलोमनंकु से निमंत्रण कला नाही। तत्परे सलोमनंक माता बात्शेबाकु नाथान कहिले, तुमे कोन एहा जान? सारारे हागिथर पुत्र आदनिजा राजा होइछंती। सुतरां तुमर व तुम पुत्र सलोमनंक जीवन रक्षा पाई वर्तमान मोर उपदेश एहा। सहसा जाई राजा दाविदंकु कुह, राजा हे मोर मुनिब, तुमे कोन तुमर एही दासी निकटरे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा अनुबोध होई कहिनाह जे मोर पुत्र सलोमन मो परे राजत्व करिब व से मोर सिंहासन रे आसीन हेबो। ताहा हेले आदनिजा किपरि राजा हेला? तुमे एहीपरि राजांक सह अद्यावधि वार्तालाप करिबा समय रे मु मध्य आसी तुम कथित समस्त वचन प्रति समर्थन जणाइबी। सुतरां बात्शेबा शयन प्रकोष्ठ मध्य राजांक पाखकु गला। राजा वयोवृद्ध होइथिले व सुनामीय आबिसाग तांकर सेवा करुथिला।
ଜାନୁପାତ ପୂର୍ବକ ବେତ୍ସେବା ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁ? ସେ କହିଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ମୋ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ଓ ସେ ମୋ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଏହି ଦାସୀ ନିକଟରେ ଶପଥ କରି କହିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୋନିଜା ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅବିଦିତ। ବଳଦ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପଶୁ ଓ ମେଷଗୁଡ଼ିକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ଓ ରାଜପୁତ୍ରଗଣ, ଯାଜକ ଆବିୟାଥାର ଏବଂ ସେନାପତି ଯୋଆବକୁ ଭୋଜି ପର୍ବ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦାସ ସଲୋମନ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା, ହେ ମୋର ମୁନିବ, ତୁମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ କିଏ ବା ତୁମ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବ? ତୁମେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ରାଜା ମୋର ମୁନିବ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପରେ ମୁଁ ତଥା ମୋର ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ସଦୃଶ ପରିଗଣିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି ରାଜାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବକ୍ତା ନାଥାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ପ୍ରବକ୍ତା ନାଥାନ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଏହାପରେ ନାଥାନ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାଜା, ହେ ମୋର ମୁନିବ, ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତୁଲ୍ୟ ଅଦୋନିଜା ଯେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ଏବଂ ସେ ମୋ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହେବ, ତୁମେ କ'ଣ ଏହିପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛ? ସେ ଆଜି ବଳଦ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପଶୁ ତଥା ମେଷମାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛି। ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର, ସେନାପତି ଯୋଆବ ଓ ଯାଜକ ଆବିୟାଥାରଙ୍କୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଆଦୋନିଜା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦାସ ମୋତେ ଯାଜକ ସାଦୋକ ଓ ଜେହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବେନାଇଜା ଓ ତୁମର ଦାସ ସଲୋମନଙ୍କୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହିଁ। ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ କିଏ ବା ସିଂହାସନାସୀନ ହେବ? ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ତୁମେ କିଛି କହିନାହଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି? ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଦାବିଦ କହିଲେ, ବେତ୍ସେବାକୁ ଡକାଇ ଆଣ। ତହୁଁ ସେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ଶପଥ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହେ ଯେ ତୁମ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ମୋ ଅନ୍ତେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ଏବଂ ସେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ସିଂହାସନାସୀନ ହେବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶପଥ କରିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତାହା ଆଜି ଆୟୋଜନ କରିବି। ସେ ସମୟରେ ବାତ୍ସେବା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜା ଦାବିଦ ମୋର ମୁନିବ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରାଜା ଦାବିଦ କହିଲେ, ଯାଜକ ସାଦୋକ, ପ୍ରବକ୍ତା ନାଥାନ ଓ ଜେହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବେନାଇଜାକୁ ଡାକି ମୋର ସମୀପକୁ ଆଣ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ମୁନିବଙ୍କ ପରିଚାରକ ଗଣ ସମେତ ମୋର ପୁତ୍ର ସଲୋମନକୁ ମୋର ଖଚର ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଇ ତାକୁ ଗିହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେନିଯାଅ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାଜକ ସାଦୋକ ଓ ପ୍ରବକ୍ତା ନାଥାନ ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ଭେରୀ ବାଦନ ପୂର୍ବକ ଚିତ୍କାର କର ଯେ ରାଜା ସଲୋମନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କରି ଆସ। ପୁଣି ସେ ଆସି ମୋର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଉ, କାରଣ ସେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ହେବ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ତଥା ଜୁଦାର ଶାସକ ରୂପେ
ମୁଁ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେ ସମୟରେ ଯେହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବେନାଇଜା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମେନ୍। ରାଜା ମୋର ମୁନିବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ସଲୋମନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକୁ ରାଜା ଦାବିଦ ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ଯାଜକ ସାଦୋକ, ପ୍ରବକ୍ତା ନାଥାନ, ଯେହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବେନାଇଜା, କେରିଥୀୟ ତଥା ପେଲେଥୀୟ ଗଣ ଯାଇ ସଲୋମନଙ୍କୁ ରାଜା ଦାବିଦଙ୍କ ଖଚର ଉପରେ ଆସୀନ କରାଇ ଗିହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେନିଗଲେ। ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଜକ ସାଦୋକ ପବିତ୍ର ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରୁ ତୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ନେଇ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଭେରୀ ବାଦନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନତା ରାଜା ସଲୋମନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହି ଚିତ୍କାର କଲେ। ମହୁରୀ ବାଦନ କରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରି ପାରିବା ଭଳି ଆହ୍ୱାଦ ରବ ଧ୍ୱନିତ କରି ସମସ୍ତ ଜନତା ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗମନ କଲେ। ଆଦୋନିଜା ତଥା ତାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅତିଥିମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭୋଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭେରୀ ବାଦନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଯୋଆବ ପଚାରିଲେ, ନଗରୀରୁ ଧ୍ୱନିତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସେ ଆହୁରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜକ ଆବିଆଥାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆଦୋନିଜା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆସ, ତୁମେ ତ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ। କିନ୍ତୁ ଜୋନାଥନ କହିଲା, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମ ମୁନିବ ରାଜା ଦାବିଦ ସଲୋମନଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯାଜକ ସାଦୋକ, ପ୍ରବକ୍ତା ନାଥାନ, ଯେହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବେନାଇଜା, କେରେଥୀୟ ତଥା ପେଲେଥୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଖଚର ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଇ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ। ଯାଜକ ସାଦୋକ ଓ ପ୍ରବକ୍ତା ନାଥାନ ତାଙ୍କୁ ଗିହନରେ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ଆହ୍ଲାଦ ରବ ଧ୍ୱନିତ କରି ସେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ନଗରୀଟି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁଥିବା ଶବ୍ଦ ତାହା ହେଲା, ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜାଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ଆମ ମୁନିବ ରାଜା ଦାବିଦଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କ ନାମକୁ ତୁମ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକୁ ତୁମ ରାଜତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି କହି ଶୁଭେଚ୍ଛା କାମନା କଲେ। ତହୁଁ ରାଜା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଜି ମୋର ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆଦୋନିଜାର ଅତିଥିମାନେ ଭୟଚକିତ ହୋଇ ଉଠି ନିଜ ନିଜ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସଲୋମନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଦୋନିଜା ବଳିପୀଠର ଶୃଙ୍ଗ ଧରି ଠିଆ ହେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କୁ ଆଦୋନିଜା ଭୟ କରେ ଓ ବଳିପୀଠରେ ଶୃଙ୍ଗ ଧରି ସେ କହିଅଛି, ରାଜା ସଲୋମନ ତାଙ୍କର ଏହି ଦାସକୁ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିଧନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ସଲୋମନ କହିଲେ, ସେ ଯଦି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ତେବେ ତାର ମସ୍ତକ କେଶରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ନିପତିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଦୋଷୀ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବ। ତତ୍ପରେ ରାଜା ସଲୋମନ ଲୋକ ପଠାଇ ତାକୁ ବଳିପୀଠ ସମୀପରୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଆସି ସଲୋମନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲା। ଅନନ୍ତର ରାଜା ସଲୋମନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଗୃହକୁ ଯାଇପାର। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଦାବିଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଦାବିଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ,
ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପଥ ଦେଇ ମୋର ଯିବାର ସମୟ ଆସନ ପ୍ରାୟ। ଶଯ୍ୟାଶାଳୀ ହୁଅ ଓ ପୌରୁଷର ସହ ଆଚରଣ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ମୋଶେସଙ୍କ ବିଧି ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନିୟମ, ଆଜ୍ଞା, ଅଧ୍ୟାଦେଶ ତଥା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ବିଚରଣ କର, ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଉଦ୍ୟମରେ ତୁମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନଗଣ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ବିଚରଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନପୂର୍ବକ ମୋର ସନ୍ନିଧାନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଚରଣ କଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସିଂହାସନରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକର କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତର ଅନୁଗତ ହୁଅ। ସେରୁଇୟାର ପୁତ୍ର ଯୋଆବ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା ସାଧନ କରିଥିଲା ତାହା ତୁମକୁ ବିଦିତ। ନେରର ପୁତ୍ର ଆବନେର ଓ ଜେଥେରର ପୁତ୍ର ଆମାସା ନାମକ ଇସ୍ରାଏଲର 2 ଜଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେ ବଧ କଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସଂଗଠିତ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କାଳରେ ବଧ କରି ରକ୍ତପାତ ଘଟାଇ ଅଛି। ଏହିପରି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତପାତ ଘଟାଇ ମୋର କଟିବନ୍ଧନୀ ତଥା ପାଦୁକାକୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରାଇଅଛି। ସୁତରାଂ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ତାର ପୋକ କେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମସ୍ତକ ଯେପରି ଶାନ୍ତିରେ ପାତାଳକୁ ଅବତରି ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁମତି ଦିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗିଲେୟାଦୀୟ ବାରାସିଲାଇର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାପୂର୍ବକ ଆଚରଣ କର। ତୁମ ଭକ୍ଷଣ ମେଜରୁ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ ଭ୍ରାତା ଆବସଲମ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯେବେ ପଳାୟନ କଲି, ତେବେ ସେମାନେ ସଦୟ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାହୁରିମବାସୀ ତଥା ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠ ଗେରାର ପୁତ୍ର ସିମେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେବେ ମହାନାଇମକୁ ଯାତ୍ରା କଲି, ତେବେ ସେ ମୋତେ କଠୋର ଅଭିଶାପ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଜର୍ଦାନ ଉପକୂଳରେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଧନ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତା ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଥିଲି। ତଥାପି ତୁମେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ରୂପେ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ତୁମକୁ ବିଦିତ। ତାର ପୋକ କେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମସ୍ତକକୁ ରକ୍ତସିକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାତାଳକୁ ଅବତରି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଏହାପରେ ଦାବିଦ ନିଜ ପୁତ୍ରପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ରାଜୁତି କଲେ। 7 ବର୍ଷ ଧରି ହେବ୍ରାନରେ ଏବଂ 33 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଜେରୁସାଲେମରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ସଲୋମନ ନିଜ ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଆରୂଢ଼ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସଲୋମନଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ବିନାଶ। ଏହାପରେ ହାଗିଥର ପୁତ୍ର ଆଦୋନିଜା ସଲୋମନଙ୍କ ମାତା ବତ୍ସେବା ପାଖକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କଲା। ବତ୍ସେବା ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ? ହଁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲା। ତତ୍ପରେ ସେ କହିଲା, ତୁମ ସହ ମୋର କିଛି କଥା ଅଛି। ବତ୍ସେବା ଉତ୍ତର ଦେଲା, କୁହ। ଆଦୋନିଜା କହିଲା, ରାଜ୍ୟଟି ମୋର ଥିଲା, ତୁମେ ଏହା ଜାଣ। ସୁତରାଂ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଜା ହେବି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ଏବଂ ମୋର ଭ୍ରାତା ରାଜା ହେଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଏକ ବିଷୟ ଭିକ୍ଷା କରେ, ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ତହୁଁ ବେତ୍ସେବା କହିଲା, ତାହା କ'ଣ ମୋତେ କୁହ। ଆଦୋନିଜା କହିଲା, ମୁଁ ମିନତି କରେ ଯେ ସୁନାମୀୟ ଆବିସାଗକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ସମୀପରେ କୁହ। ସେ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବେତ୍ସେବା କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା, ରାଜାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଏହାପରେ ଆଦୋନିଜା ନିମନ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବେତ୍ସେବା ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ରାଜା ଉଠି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ସିଂହାସନ ରୂଢ଼ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଆସନର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହାପରେ ବେତ୍ସେବା କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତାହା ନାମଞ୍ଜୁର କର ନାହିଁ। ତହୁଁ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମୋର ମାତା, ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଏହା ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତାହା ଆଗ୍ରହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ବେତ୍ସେବା କହିଲା, ସୁନାମୀୟ ଆବିସାଗକୁ ତୁମ ଭ୍ରାତା ଆଦିନାଜର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ରାଜା ସଲୋମନ ନିଜ ମାତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଦୋନିଜା ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ସୁନାମୀୟ ଅବିସାଗକୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛ? ତା ସହ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତା ନିମନ୍ତେ ଭିକ୍ଷା କରିପାର, କାରଣ ସେ ମୋର ଭ୍ରାତା ଏବଂ ଯାଜକ ଆବିଆଥାର ଓ ସେରୁଇଆର ପୁତ୍ର ଯୋଆବ ତାର ପକ୍ଷପାତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜା ସଲୋମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ଆଦୋନିଜାର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ବଚନ ଯଦି ତାର ଜୀବନ ନାଶର କାରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତି ତଥା ତତ୍ପାଧିକ ପରିମାଣର ଅଧିକ କିଛି ମୋ ପ୍ରତି ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଅଛନ୍ତି। ବର ମୋର ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ମୋତେ ଆସୀନ କରାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଭବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହେ ଯେ ଆଦୋନିଜା ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ନିହତ ହେବ। ତତ୍ପରେ ରାଜା ସଲୋମନ ଯେହାୟାଦର ପୁତ୍ର ବେନାଇୟାକୁ ଆଦୋନିଜା ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଓ ସେ ତାକୁ ସଂହାର କଲା। ଫଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଯାଜକ ଆବିଆଥାରକୁ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମ ନିଜ ଦେଶ ଆନାଥେତକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକକୁ ମୋର ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହନ କରିଥିଲ ଏବଂ ମୋର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଗଠିତ ସକଳ କ୍ଲେଶରେ ତୁମେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିଲ। ଏହିପରି ସଲୋମନ ଯାଜକ ଆବିଆଥାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକୀୟ ପଦବୀରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ସିଲୋଠାରେ ଏଲିଙ୍କ ବଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପାଇବା କ୍ଷଣି ଯୋଆବ ଶୀଘ୍ର ଗମନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବିର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ବଳିପୀଠର ଶୃଙ୍ଗ ସମୂହକୁ ଧାରଣ କଲା। ଯଦିଓ ସେ ଆବସଲୋମଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ନଥିଲା, ତଥାପି ଆଦୋନିଜାର ପକ୍ଷପାତୀ ଥିଲା। ଯୋଆବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବିର ମଧ୍ୟକୁ ପଳାୟନ କରିଛି ଓ ସେ ବଳିପୀଠ ସମୀପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେହୋୟାଦର ପୁତ୍ର ବେନାଇୟାକୁ ଏହା କହି ପଠାଇ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ତାକୁ ସଂହାର କର। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବିର ସମୀପକୁ ଯାଇ ବେନାଇୟା ତାକୁ କହିଲା, ବହିର୍ଗତ ହେବାକୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏହିଠାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବି। ଯାହା କିଛି ଯୋଆବ କହିଥିଲା, ବେନାଇୟା ସେ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଦିତ କରାଇଲା। ତହୁଁ ରାଜା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧନ କର, ତାକୁ ନିଧନ କରି ସମାଧିସ୍ଥ କର। ଏହିପରି ଅକାରଣରେ ଯୋଆବ ନିପତିତ କରାଇଥିବା ରକ୍ତପାତର ଦୋଷ ମୋର ତଥା ମୋର ପିତୃଭବନରୁ ଅପସାରିତ ହେଉ। ତାର ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସମୁଚିତ ପ୍ରତିଦାନ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲର ସେନାପତି ନେରର ପୁତ୍ର ଆବନେର ଓ ଜୁଦାର ସେନାଧିପତି ଜେଥେରର ପୁତ୍ର ଆମାସା ନାମକ ତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ନୀତିନିଷ୍ଠ ତଥା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ଆଶ୍ରୟରେ
ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ନିଧନ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଯୋଆବ ଓ ତାର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନିପତିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦାବିଦ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ତାଙ୍କ ଭବନ ତଥା ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉ। ତତ୍ପରେ ଜିହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବେନାଇଜା ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆହତ କରି ନିଧନ କଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ତାର ଗୃହରେ କବର ଦେଲେ। ଯୋଆବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେ ୟାଦର ପୁତ୍ର ବେନାୟାକୁ ସେନାପତି ରୂପେ ଏବଂ ଯାଜକ ସାଦୋକକୁ ଆବିୟାଥାର ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଲୋକ ପଠାଇ ସିମେଇକୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ବସବାସ କର। ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ସେଥିରୁ ବାହାରି କ୍ରିଦନ୍ ଜଳସ୍ରୋତ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେହିଦିନ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ବୋଲି ଜାଣି ରଖ। ତୁମର ରକ୍ତପାତ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ସିମେଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଯାହା ତୁମେ କହିଅଛ ତାହା ଠିକ୍। ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ତୁମର ଏହି ଦାସ ମୁଁ ତାହା ସାଧନ କରିବି। ସିମେଇ ଏହିପରି ବହୁଦିନ ଧରି ଜେରୁସାଲେମରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ସିମେଇର 2 ଜଣ ଦାସ ମାଖାରର ପୁତ୍ର ତଥା ଗାଥାର ରାଜା ଆଖିସଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ସିମେଇକୁ ଜଣା ଦିଆଗଲା, ତୁମ ଦାସମାନେ ଗାଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ନିଜ ଗଧକୁ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଗାଥାରେ ଆଖିସଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣାର୍ଥେ ବାହାରିଲା। ସିମେଇ ତାର ଦାସମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଫେରି ଆସିଲା। ସିମେଇ ଜେରୁସାଲେମ ତ୍ୟାଗ କରି ଗାତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲା ବୋଲି ସଲୋମନ ଜାଣିପାରିଲେ। ସୁତରାଂ ଲୋକ ପଠାଇ ସିମେଇକୁ ଡକାଇ ରାଜା ତାକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ଜେରୁସାଲେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଯାତ୍ରା କରିବ, ସେହିଦିନ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏହି ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରାଇ ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ କହିଥିଲ, ତୁମେ ଯାହା କହିଅଛ ତାହା ଠିକ୍, ମୁଁ ତାହାର ଅନୁଗତ ହେବି। ତାହା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୃହୀତ ଶପଥକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ପାଳନ କଲ ନାହିଁ? ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଆଦେଶକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଅବମାନନା କଲ? ରାଜା ସିମେଇକୁ ପୁନରାୟ କହିଲେ, ମୋର ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ କୃତ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ତୁମକୁ ବିଦିତ। ସୁତରାଂ ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ସମୁଚିତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସଲୋମନ ଆଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଦାବିଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ରାଜା ଜେହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବେନାୟାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲା। ଏପରି ଭାବେ ସଲୋମନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟଟି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।